Hi, hi. Hi, hi. I start with Aishwarya Rajesh, meeting you for the first time and interviewing for such a wonderful film. Her, Parvathy. Welcome back. Thank you. അതെ ഉള്ളോർക്കിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നു. കുട്ടി മനസ്സിലായില്ലോ ആരാ? എന്താ വിശേഷം? പല്ലിൽ ലിപ്സ്റ്റിക് ഉണ്ടല്ലേ? ഭംഗിയല്ലേ? സുന്ദരിയല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇട്ടതാ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഗ്ലാമർ ആയിക്കോട്ടെ. രമ്യ നമ്പീശൻ ഞങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ മാത്രം കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഫോർ എ ചേഞ്ച് വി ആർ അതെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ലിജോ എന്നെ മോൾന്ന് വിളിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കര ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, വേറൊരു മുഖം. എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേ ഫ്രെയിമിൽ കരുത്തുള്ള 4 സ്ത്രീകൾ, ഒരുപാട് കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടാകും. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ടാലന്റ്, സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് സിനിമാസ് ഫൈനസ്റ്റ് ലേഡീസ്. ലെറ്റ്സ് റോൾ. താങ്ക് യു. ഒരു ആന്തോളജി ഞാൻ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയതാണ്, ഓരോ തീമിനും ഓരോ സെഗ്മെന്റിനും ഒരു ടോൺ ഉണ്ട്, അതിന്റെ തീമുണ്ട്. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ഒരു മെസ്സേജിങ് ഇസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ മെയിൽ ബാഷിംഗ് അല്ല, പക്ഷെ അവനവൻ്റെ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും അത് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ദ നോംസ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ലീഡിങ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ. ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് പരിവേഷം ഞാൻ കണ്ടു ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും ഓരോ തീമിലും. സോ ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് യു. എത്ര കട്ടുറുമ്പ് കടിച്ചു? എത്ര കട്ടെറുമ്പ്? ഹൗ വാസ് യുവർ അപ്രോച്ച് ടു ദാറ്റ് ക്യാരക്ടർ? ആൻഡ് ദെൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് തൻ്റെ. Getting into delaying and auto rickshaw and all those things. I'm not getting into the detail, പക്ഷേ how was your approach when Lijo narrated this line? ഞാൻ കേട്ടത് 2-3 പ്രാവശ്യം you had to hear the story. പല പ്രാവശ്യം team had come to your home, നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കറക്റ്റ് തൂങ്ങി തിരുപ്പിപ്പോയി, ആദ്യം തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും അടുത്ത വേർഷൻ കേട്ട്. Let's hear. Lijon and Archana, writer. Writer Archana. So they always come and they pitch me one story. And somewhere I'll be like little unsatisfied. And for me, my most toughest thing is not knowing the language and acting. Because I'm not used to prompting. So for me, Malayalam used to be always tough. So that's why I take very picky, hand-picky, like if it is really rumba super okay, then I'll do. Why take someone who'll speak the language? No, why bring me, make your job tough, my job tough? Because I always feel when you know the language, you perform really well. So even in Tamil, I tell like my voice for people who speak the language, Tamil, Malayalam, if they cast me also, I'll be like, why do you want to cast me? You take someone who can speak the language. No, appadidhaan I yosipen. Then I told this only. Lijon and Archana, every time they come up with one story, somewhere it'll be very difficult for me to perform. Firstly, because I can't speak the language, and then second, somewhere maybe I was not ready. Maybe the character I wouldn't have got connected. So, but they were very good friends of mine. Whenever they come to Chennai, I'll give them coffee, eat food, chill, relax. I'm coming to tell you a story soon. I will also write. So for me, main problem was language barrier. It takes a lot of time for me to prepare and all that. So then this came up. And then I realized one small thing. You know, in life, we always think, namalukku nariya periya prachana da vandu we think it's like it's a big thing in our life, but actually the smallest thing only will hurt a lot. Correct. That is the fact. That is a fact. We won't take that you will not understand then. So when they came up with this story, I was like, what, or a chinna erumbu? What, the erumbu dane, what, it's just like, you know, you can just do it, but you see the smallest thing is gone like multiple areas la poi, how much of problem it's created. That's how I was connecting my life to. It's perfect. You know, it's actually not the biggest problem which we actually face. The smallest problem only will be like vechu seiyum nammal and madri. That's a good point. Such a right. 2022 ലാണ് ഈ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. താങ്കൾ അന്ന് സിനിമയുടെ എന്താ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്ത കാലഘട്ടമാണ് അന്ന്. അപ്പോൾ രുചിയും പാർവതിയും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ചോദിക്കരുത് എന്റെ ചേച്ചി. കുട്ടി എന്നത് ധൃതി ഓട്ടം. ബിക്കോസ് ആ വർഷം 2021 2020 ഇല്ലാത്ത പോയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ഓണായ വർഷമായിരുന്നു. സോ ഞാൻ സാധാരണ 1-2 പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്ത് സുഖമായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി ഉറങ്ങി അങ്ങനെ പതുക്കെ ചെയ്തു പോകുന്ന ആള് ആ വർഷം 5 പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് വാസ് അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു തലയിലിട്ടിട്ട് ഒരു ടെങ് കിട്ടിയ പോലെ തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊരു 6 ദിവസമോ ഐ തിങ്ക്
7 ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ പോർഷൻ. അതിൽ രുചിൻ്റെ ഫുൾ സ്പേസ് എന്താ ഒരു ഭാവമാണ്, ആങ്കറാണ്, frustration ആണ് ഫുള്ള്. So to embody frustration for like 7 days, I became very frustrating. I still meet Lijo and Archana and I apologize. I'm so sorry. അന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു. So sorry. ക്യാരക്ടർ കാരനാണോ ഞാൻ കാരനാണോ എന്ന് അറിയാതെ മേബി മെത്തഡ് ആക്ടിങ് കുറച്ച് ഓവറായി പോയി ആ സമയത്ത്. ഐ റിയലൈസ് അത് തന്നെയാണ് രുചി എംബോഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിനിമയില്. എല്ലാ വലിയ കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു. ലൈഫിലെ ബിഗ് ഡിസിഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ്. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ കാര്യം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നത്തിങ്, നോ സെൻ, നോ പീസ്, നോ സ്ട്രാറ്റജി, നത്തിങ് വിൽ വർക്ക്. ആ സ്പേസ് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര സിമിലർ ആയിരുന്നു ലൈഫിൽ വാട്ട് ഐ വാസ് ഗോയിങ് ത്രൂ. സോ മെത്തേഡ് ഒന്നും പിടിക്കേണ്ടി വന്നില്ല, അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അത് തന്നെയാണ് രമ്യക്കും, അഭിനയിക്കേണ്ടിയേ വന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ അറിയുന്ന രമ്യ എന്ന് പറയുന്നത് തമാശക്കുട്ടി. അതെ, ഞാൻ ആ എനർജി എന്താ വേണ്ടത്. ഇത് ആദ്യം അറിയിട്ട് ഇതിപ്പോ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നോ? അല്ല, ആദ്യം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലിജിനോടും മർച്ചനോടും ചോദിച്ചു, സത്യമായിട്ട് ഞാനത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അതായത് ഞാൻ പിന്നെ ആലോചിച്ചു, എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിലുള്ളതല്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഈ കുറച്ചൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ടൈമിങ്ങൊക്കെ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ സംശയങ്ങൾ. പിന്നെ ഈ പറയുന്ന നെഗറ്റീവാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയല്ല ആ ക്യാരക്ടർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു ഭയങ്കര എന്തായാലും ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞത് എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ എടുക്കാന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചു വേണോ? അപ്പൊ അവരോട് രമ്യ കൊണ്ട് പറ്റും, രമ്യ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇത് പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ. അതായത് ഒരു പാട്ടും പാടി ആ ഒരു എല്ലാ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലൂടെ പോകുമ്പോൾ. ഓ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലേ ഇത് ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രേഷ്മ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അവരുടെ ശരിയാണ്. അവരത് ഭയങ്കര ഫുൾ ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നതും ചെയ്യുന്നതും. ചിലപ്പോൾ ഈ മറ്റുള്ളവർ ഹേർട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. പക്ഷെ അവരത് ഭയങ്കര ജെന്യുവിൻ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണേ. വഴക്ക് പറയുന്നതാണെങ്കിലും തെറി വിളിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അവർ എത്തിക്സ് ഒന്നും നോക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് മൈ റൈറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തോ. And മാത്രല്ല, what I love, can I just say, I like how it ends also. അതായത് അതുപോലും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. അവിടെയും റിഡീമിങ് സെൽഫാണ്. അവസാനത്തെ ഇതിലും നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത സ്പേസിലാണ് രമ്യയുടെ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഗ്രേസ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രൊഫൗണ്ടായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ ആ ഒരു ഗ്രേസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കണം എന്നില്ല. She did, which also is like, that is very great. That is a proper great character, you know. I love that. അങ്ങനെ ജീവിച്ചു അങ്ങനെ ജീവിക്കാനും ചാൻസ്. എന്നെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിട്ട് അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാം, ഞാൻ കുറച്ച് അങ്ങനത്തെ എനർജി ഉള്ള ആളാ. പക്ഷെ പുറത്തധികം അങ്ങനെ ആർക്കും അറിയില്ല. എല്ലാവരും ശരിക്കും she mimics a lot. Actually we have done a project together. നമുക്കത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. പക്ഷെ ഒരു കുട്ടി പെറ്റ് പ്രോജക്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പത്തേക്ക് വിളിക്കാം. ആ സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. I was like even executive producing that little tiny project. And I'm watching her. അപ്പോഴാണ് റിമയും ബാക്കി എല്ലാവരും പറയുന്നത്, നീ ഈ വർഷം കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ who is this comedic timing queen, you know. ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം ഡാൻസ് ആദ്യമായിട്ട് അരങ്ങേറ്റത്തിന് പോയ ഒരു കഥ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചിരിക്കും. അതിൽ ചെല്ലു ലേറ്റർ കമ്മിങ് ടു ലിജോ. ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഏതെങ്കിലും 2 കാലും കൂടി ആകാശത്താണ് ഏത് സമയത്തും. അഭിനയ എന്ന ക്യാരക്ടർ. ആൻഡ് അത് അർച്ചന വാസുദേവ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാല് കയറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് റൈറ്ററിന്റെ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട് ലിജോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ ഹെർ എന്നുള്ള സീരീസിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ സ്ത്രീകൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് താങ്കൾ ഇതിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. ഹൗ ആർ യു കൺവിൻസ്ഡ് ഫോർ ദിസ്? അത്ര ഇല്ലല്ലേ 2 മിനിറ്റ്. Importance of 2 minutes. Importance of 2 minutes. 2 4 മിനിറ്റ് ഇല്ല. No, 2 minutes and 2 minutes your shot. I shall refrain more. എനിക്കതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അതാണ്. ഞാൻ ഈ കഥ കേട്ടപ്പോ അതായത് അഭിനയം വളരെ എന്റെ ക്യാരക്ടറിന് ഒരു അഭിനയമാണ്. അപ്പൊ അഭിനയം വളരെ ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ആളാണ്. എത്ര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലും അവൾക്ക് നോ പറയണം എന്നാണെങ്കിൽ അവള് നോ പറയും. അവൾക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള പവർ ഉള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ റിയൽ ലൈഫിൽ ലിജോ അങ്ങനത്തെ ഒരാളല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് സമയം എടുക്കും. എനിക്ക് ആളുകളോട് പെട്ടെന്ന് നോ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഓക്കെ, അതും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് എന്റേതായ രീതിയിൽ എനിക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും. അത് ഫാമിലിയെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറെ പേർക്ക് ചിലപ്പോ ഭയങ്കര റിലേറ്റബിൾ ആണ്. കാരണം ഒരുപാട് പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ഷോട്ടിൽ തന്റെ അമ്മൂമ്മ തന്നെ നോക്കി കണ്ണുവെച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് യുവർ ഫാദർ, യുനോ, അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാണല്ലേ പാർവതി ദ യൂഷ്വൽ സെൽഫ് നമ്മുടെ തന്നെ. അപ്പൊ പാറൂട്ടിയമ്മ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ, സോറി ഞങ്ങളെ പാറൂട്ടിയമ്മ എന്ന് വിളിക്കാം, ആൻഡ് നിങ്ങൾ പോരെ എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛൻ്റെ ഡയലോഗും കൂടി ആകുമ്പോൾ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേർ എക്സാക്ട്ലി നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആ ഒരു
കണക്ഷൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് JB എന്നൊരു ക്യാരക്ടറിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ടൈം ഈ നോ പറയാൻ അറിയാത്ത ആൾ യെസ് പറയാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു? ഞാൻ കേട്ട ഉടനെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ 4 പേരും ക്യാരക്ടർ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആന്തോളജിയിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻസിനെ പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു അവനവന്റെ സെഗ്മെന്റിൽ ഓതന്റിസിറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഞാൻ ഉർവശിച്ച് ഇപ്പോൾ വരും നല്ല പ്രതീക്ഷയിലായിരിക്കുന്നത്. എന്നാലും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ, ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് യു ബ്രിങ് ദാറ്റ് ഓതന്റിസിറ്റി ടു യുവർ ക്യാരക്ടർ വേർ ആസ് യു സെഡ് നോ ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല, then but you have to prepare a person who has having katumba in different parts of your body. Appo adu engineyaayirunnu? So how did you bring that? എല്ലാവരും ചോദ്യമാണ്, because നിങ്ങളുടെ ഒരു വേറൊരു പരിവേഷം അതിൽ കാണുന്നത്. For you maybe it is little bit of easy peasy for you. Was a little, yeah. For me, luckily I had less lines, so only one phone call, but the most of it was like a mono acting types. Correct. இல்லையா, ஒரு எறும்பு உள்ள போனா என்ன ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. ஆக்சுவலி நான் சொன்ன அர்ச்சனா கிட்ட லிஜன் கிட்ட ஒரு எறும்பு உள்ள விட்டுறலாமா, like we'll really put one ant and see how it goes. He said it'll die. Let's not do that. It's like, yeah, but then you know how uncomfortable you feel, and then women have this problem actually. வந்து ஒரு பெண்ணா இருக்கும்போது see ஒரு டாய்லெட் இல்லைன்னா எவ்வளோ பிரச்சனை, ஒரு வீட்டில் ஒரு விமனுக்கே விமன் சப்போர்ட்டாக இல்லை. ஆக்சுவலாக அந்த மேல் வந்து கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணாரு. அப்புறம் ஒரு பாத்ரூம் போகும்போது தேர்ஸ் ஒன் மேல் கேரக்டர் விச் மேக்ஸ் அ ஃபீல் அன்கம்ஃபர்டபிள். ஸோ தென் யூ டிசைட் ஓகே like okay, yeah, right? Like just chuck it like another word is coming like that. And then you know like she gets into that extreme situation. So for me more I had to like imagine there was something going inside me, and then I had to act it. So there is also like stages. First la inda adu konjam appdi increase panni the last peak la da you know you go into one momentum where okay come on abdinte. Correct. So adu konjam gradual ah ஒரு நாளா progress panni we just got that. Anybody else? I like Ramya's how she did one acting of what is that? That was Lijon's suggestion. So very cute. I mean I've never seen Ramya. I mean Ramyaவோட படங்கள் நான் நிறைய தமிழ்ல பார்த்திருக்கேன், but she was very very like சேதுபதியில இருக்கட்டும், அதுல பிஸால இருக்கட்டும், இதுல வந்து boys தான் இருக்குறதா எனக்கு கஷ்டமே. But இது வந்து but because in real life I have the same energy. ஆனா இந்த மாதிரி இങ്ങനെ குറെ விஷயங்கள் എല്ലാവരും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ this is like in relation between two people who are also fluent, so Lijo fluent on my grammar is totally grammar അവള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തമിഴ് തുടങ്ങും, അവസാനം എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ. അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം. I feel like all the four of us have done Tamil films. Yeah, right. And it's very very actually ரொம்ப proud to say that all of us are part of very very strong characters and brilliant films. Very true. So in the movie is like a vacation for us. ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ Actually true. Apart from the anger part, I would feel like that was the easiest in and out. Her vacation. Yeah. I mean I enjoy ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര അർച്ചന എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അർച്ചന ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു യോഗിക് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരാളാ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മൂഡ് മാറിയ രമ്യ എല്ലാം ഓക്കേ എല്ലാം cool inhale I don't know if you all had that about very notice the soothing energy ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ലിജനും അർച്ചനയും തമ്മിലുള്ള banter was one of my favorite things. അവരെന്ത് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതാണ്. I wanted to like take their case. I'll tell you they're very good friends, right? So ലിജൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓഫ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പിടിച്ച് അർച്ചന പോയിട്ട് പറയും like you know they'll get fed up of each other. പിന്നെ അവര് തമ്മിലുള്ള അടി ഇല്ലാതെയാക്കാൻ റെഫറി കളിക്കലായിരുന്നു പല തവണയും ഞാൻ. And most of the time ഞാൻ അർച്ചനയുടെ സൈഡിലാണ്. I know I'm the one who made the wrong decision here. Okay fine എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണക്കുരുട്ടി അവസാനം അതും ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ആൻഡ് ലിജൻ ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ബിക്കോസ് ഇതിൽ എനിക്ക് കുറെ ഓടാനുണ്ട്. Even if I was running, he would keep coming and checking, are you okay, is everything fine, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ that needs to be, എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും പാർവതിക്ക് രീതിയിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളിൽ പിടിച്ചാൽ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ബ്ലൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ആർ ഏബിൾ ടു ലൈക്ക് റിയലി ഗിവ് മോർ. തന്റെ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം you never know what's going to happen. True. So when the set is actually very nice, people around you are very nice.
even the most difficult character becomes like a cakewalk for any actor. Very true actually. Nalla oru happy because I did Kaka Motta. Very very complicated to shoot location adu ninglu she did Tanglan. I mean Tanglan I think konjam strict ada. But for me Kaka Motta naanga oru and area la but I had so much fun. We didn't have caravan. Washroom poradhukku kuda it's very difficult. You know, but I enjoyed those moments because of the people around you. Kids. My director, Manikandan, he made me feel so comfortable. Like that, Archana, Legend. Nalla alangale, nalla alkar irkumbode. Correct. Ningal naalu kuda orumichulla oru location undayilla. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പാസിംഗ് ഷോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. പക്ഷെ I got to meet her and talk to her. Correct. അങ്ങനെ ഒരു at least we got to be in the same location and talk. First day I met her. The whole set was quiet. Oh shit. Shot. ഇതാ പറയല്ലേ ഇതാരും ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല guys. No. Then cut. Solumbodhu. Then I got to meet her. You know how I actually admired her works and how bold she was as an actor, as a person. No, adella sadharana vishayam kadiyadu. Na romba ലിജോനും അങ്ങനെയല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇവരൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ കാണുന്നത്? ആരുടെയും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആദ്യം കാണുമ്പോൾ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതല്ല അഭിപ്രായം. നമ്മൾ അന്നിട്ട് കുറെ ലൈക്ക് വി ഹാഡ് എ ഹാർട്ട് ടു ഹാർട്ട് അബൌട്ട് മെനി തിങ്സ്. പക്ഷെ രമ്യ ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഗോ എ ലോങ് വേ. ലിജോനെ ഞാൻ അറിയാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒരു സ്കൂട്ടർ ഒന്ന് ഇടിക്കുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം അധികം കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു വലിയ ഫാനാണ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഞാൻ ആദ്യം സംസാരിച്ചത്. അത്രയും സംസാരിക്കാൻ ലിജോന്റെ കഥയെ പറ്റിയിട്ടും എനിക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ തിങ്ക് എനിക്ക് രമ്യയുടെ അറിയായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ ഡിഡ് യുനോ ജനറലി ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഐ ഹാഡ് നോ ഐഡിയ. ഫൈനലി കണ്ടപ്പം എനിക്ക് എന്താ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ആൻഡ് ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഫേസിലുള്ള ഇരുത്തം വാസ് സോ പവർഫുൾ, റൈറ്റ്? From beginning till the end, even when mate guy was being whatever he was being, she had this like why is he getting so carried away with this ഒരു fling feeling ഇല്ലേ? ഒരു മാസം വിളിച്ചാ അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്, ഒരു മാസല്ലേ ഉള്ളേ. അത് ഭയങ്കര കാം ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ബട്ട് ഷുവർ വൈ നോട്ട്. യു ആർ എ കൂൾ പേഴ്സൺ, ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു മീറ്റ് യു. മോസ്റ്റ് കൂളസ്റ്റ് ഉർവശി ചേച്ചി ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. ചേച്ചി ഫ്രെയിമിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എല്ലാവരും യൂണിറ്റിൽ നോക്കിയിരിക്കും ഇത്ര എന്താ പുതിയതിടാൻ പോണേന്ന്. അലക്സയോട് സംസാരിക്കുന്നതും ആൻഡ് ദ കോമ്പിനേഷൻ വിത്ത് പ്രതാപ് സർ, അതൊരു ഡിഫറെന്റ്. I think their chemistry was just bubbling throughout and he was so cute also. Like രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ചോദിച്ചു ഇത്ര ഏതാച്ചെങ്കിൽ ഉർവശേച്ചി കഥ കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു. ആരെ ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്യണേ? പ്രതാപോത്തനാണ് ജനിച്ചാൽ മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യാൻ. അതാണ് അവരുടെ കെമിസ്ട്രി. ഈ സിനിമ ചെയ്തപ്പോഴേ ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ദിസ് ഇസ് വൈ ഐ ലവ് ആക്ടിങ് എന്ന് തോന്നിയോ? എന്റെ അവസ്ഥ കുറച്ച് ഐ ഗെസ് ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് എന്റെ സ്റ്റോറി എങ്ങനെ എൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന്, ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റണമെന്നുള്ളത്. അത് കാഷ്വലി യുനോ ദർ ഇസ് നോ ബിഗ് ഫ്രിൽസും ഫെസ്റ്റിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് കാഷ്വലി പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിൽ എനിക്ക് ആക്ടിങ് അല്ലെങ്കിലും ഐ എം പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ആർട്ട് ഫോം എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ബ്ലോസ് മൈ മൈൻഡ്. അതായത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ച്, അതായത് ഇപ്പൊ 17-18 വയസ്സിൽ അത്രയൊരു ഇതില്ലല്ലോ ലൈഫ്. അന്ന് എനിക്ക് പലതും ആവണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, മനസ്സിലായി. ലൈക്ക് ഐ ഹാഡ് വാണ്ട് ടു റൈറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് കാനഡയിൽ പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ജേർണലിസ്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ 3-4 വർഷം പല പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബൈ 4th and 5th year I was like, no, I like this. But even now after 18 years I'm like, I can't believe I get to do this for a living. And it's a very privileged space I have come to. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കഥകളുടെ ഭാഗമാവാൻ കഴിയുമ്പോൾ ഐ എം ലൈക്ക് എന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. There are so many actors then still being chosen is a big thing for me. രമ്യ അങ്ങനത്തെ, രമ്യക്ക് സോങ് ഒരു സ്പേസ് ആണ്. രമ്യ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ രമ്യയുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം രമ്യയുടെ സ്പേസിൽ നിന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. സെയിം വിത്ത് യുവർ എൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആൻഡ് ഹർ പിക്ചേഴ്സ്. ചില സമയത്ത് എനിക്ക് കണ്ടാൽ ഇത് രമ്യയാണോ തോന്നാറില്ല. ഐ മീൻ ഡിഫറെന്റ് ലുക്സ് ആൻഡ് യു ട്രൈ എക്സ്പെരിമെന്റിങ് തൻ്റെ ജീനിലുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സംടൈംസ് വെൻ യു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പേസിൽ വരുമ്പോൾ how did you adapt? ഇല്ല, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ജേർണിയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഓരോ സീൻ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയും ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ജേർണി ഇല്ലേ, അതെനിക്ക് ഭയങ്കര എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. പിന്നെ അത് ചില സമയത്ത് അർച്ചന എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഇത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം,
ഓരോ ചിന്തകളും നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മൾ ആസ് എൻ ആക്ടർ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കിങ്ങനെ വേറെ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയും ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇങ്ങനെയും ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയ്ക്കുള്ളിലെ ഒരു സിനിമ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സിനിമയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഷ്രൂഡ്, ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ ഇവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ അവർ അങ്ങനെ നിന്നേ പറ്റൂ. കറക്റ്റ്. ഇവിടുത്തെ ഈ മെയിൽ ഈ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലുള്ള ഒരു ലോകത്ത് അവർക്കത് അവരങ്ങനെ ആയി. ഫോർ സം റീസൺ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടറിന് മാത്രമേ നമ്മള് അവരെന്താ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലേ? ഒന്നധികം സംസാരിച്ചാൽ ഓവർ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിച്ചാലും പ്രശ്നമുള്ള സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഒരാള് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു എന്നുള്ളത്, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര. അത് ഇതിന് മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറയാതെ വയ്യ. ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ ഈക്വലി ഗുഡ്. നമുക്ക് തമിഴ് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനെ തന്നെ തന്നു ലിജോ. Oh yeah, we have to talk about this one. I feel like he's like the Naradan of this whole thing. He's gone through and so ഭയങ്കര ഒരു റിഫ്ലെക്റ്റീവ്, pun intended. And I'm so happy that അത് ഗുരു സോമസുന്ദരന്മാരി ഒരാള് ഈ ഒരു ചെറിയ റോളിന് വേണ്ടിട്ട് ആർക്കും വേണേ ചെയ്യാം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വന്ന് ചെയ്തു. അപ്പൊ ലിജിൻ വെരി ഭയങ്കരമായിരുന്നു. അതുമാതിരി all your boyfriend and then even everyone who come in as all supportive. Rajesh, everybody. രാജേഷും മിക്ക രാജേഷിന്റെ സങ്കടമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. രാജേഷിന്റെ സങ്കടം വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ലൈക്ക് ഐ എം എ ബിഗ് രാജേഷ് മാധവൻ ഫാൻ. പക്ഷേ again I have to give Archana Lijinde choice of rounding up Ramyയുടെ character. I'm a big fan of that. Because it's very easy to put this character in a negative space. Correct. Like even ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ I would be like, oh shit, this is like, പക്ഷേ you will find grace even there. Why she is like that എന്ന് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. No, that's why she is where she is എന്ന് പറയാം. സ്ക്രിപ്റ്റ് കയ്യിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ വിഷ്വൽ എന്തായിരുന്നു മനസ്സിൽ എല്ലാവർക്കും? വൺ ലൈൻ ഒരു വിഷ്വൽ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നെന്തായിരുന്നു? So I know only my script. മുഴുവനായിട്ട് വന്നില്ല. I think your script ആയിരുന്നു ആദ്യം അർച്ചന 2022 കൊറോണ സമയത്ത് അയച്ചു കൊടുത്തത്. And അവിടുന്ന് അങ്ങനെയാണ് മറ്റെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. I know more than you guys. It has also been 2 years, Chechi. We kind of slept after that. So I was thinking, ഇത് എന്നാ ഇത് ഒരു എറുമ്പ് വെച്ച് what are they going to do? How is it going to be like shot? I was actually excited to see how they are going to. I didn't have any visuals. Okay, I could only remember Kerala roads மட்டும் எனக்கு விஷுவலா வந்தது. எப்படி எடுக்க போறாங்கன்னு தெரியல. But then I was thinking, okay, how do I do this? எப்படி பண்ணலாம் அப்படிட்டு. So I gave them like ideas of doing odd கூட பண்ணலாம். See, when women இப்போ ஒரு அது மெயினா வந்து when you are like ஒரு women character on screenல இருக்கும்போது it is always designed in a very like a very dignified like well mannered அந்த மாதிரி எல்லாம். But why can't it be like the real women? അതെ. Like this, you can. Like that's the real thing. Come on, we do. Like இதெல்லாம் பண்ணுவோம் நம்ம. It's not that இதெல்லாம் பண்ணுவோம். இப்ப பண்ண முடியாது. Real life பண்ணுவோம். That is so I wanted to. I was telling them, let's go all over. Women, men அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. எல்லாருக்குமே സാരി മേലെ കേട്ടിട്ട് ഷീ ഈസ് തപ്പഫൈങ് ദ കട്ടുറുമ്പ്. ഗുരു is quite excited എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. She is not bothered about it. And ഇറങ്ങുമ്പോൾ the way you walked back last shot, that was a powerful move, man. ശരിക്കും I said எப்படி வேணா பண்ணலாம். I'm open to it. I want to experiment because I am an actor. I don't want to portray in a particular way. அதுதானே மெயின். So நான் எந்த ஒரு இமேஜினேஷன் வைக்கல, but only this thing I was very clear. This is probably why they were chasing you, you know, because you will bring this element. പിന്നി കഥ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. That's probably why. Also എപ്പോഴും നമ്മുടെ സർപ്രൈസ് തീരുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ ഹ്യൂമൻ ആവുമ്പം, സ്ത്രീകൾ കൂടുതൽ ഒരു മനുഷ്യരെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ when will society surprise stop or shock stop? അതായത് നമ്മൾ ചൊറിഞ്ഞു, നമ്മൾ കാലിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു, what? Like, so I'm like, isn't it better for them if they just accept that we are humans and that നമ്മുടെ ബോഡിലി ഒരു ഫ്രീഡം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഞെട്ടുന്ന എന്തിനാണ്? I mean, what Taj Mahal of yours is falling apart when we scratch our back, you know? So I think that അതിപ്പം ആർക്കറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിന്റെ സമയത്ത്
എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഷേർലി അവിടെ പോയി ഇരിക്കും. ആൻഡ് എനിക്ക് നല്ല വയറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ലാപ്ടോപ്പിൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൈഡിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ ക്ലിയർലി സീ ദ ടയർ, യുനോ. ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സന്ദീപ came and said that, Parvathy, you know, I'm surprised that you are not even thinking about it, but like in Bombay and all, they will adjust the camera angle. They will pull up or they'll wear Spanx or something. I'm like, but first of all, I'm a mom. I'm playing someone who's in her late 30s, early 40s. I'm physically ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളൊന്നുമില്ല. സോ വൈ വുഡ് ഐ നോട്ട് ഹാവ് ദീസ്? എൻ്റെ ദേഹത്ത് അത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈ വിൽ ഐ നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ക്യാരക്ടർ, റൈറ്റ്? ലൈക്ക് മൈറ്റ് ആസ് വെൽ. സോ അതും സർപ്രൈസ് എലമെന്റ് ആണ് സെറ്റിൽ തന്നെ. അതെ, അതിനെയാണ് ബോൾഡ് എന്ന് പറയണേ. ജസ്റ്റ് ബീങ് മൈസെൽഫ് ഇസ് ബോൾഡ് സഡൻലി, യു നോ. താങ്കൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല വിഷ്വൽ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് ഭയങ്കര സ്കെപ്റ്റിക്കലായിരുന്നു എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാര്യം നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരേ എനർജി ആണെങ്കിലും ഇത് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരാൻ സാധ്യതയില്ല. റിയൽ ലൈഫിൽ ഐ എം ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഹും ഐ എം കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത്. എനിക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ്. ഒരു സീനിൽ യു ഹാവ് ടു എനാക്ട് ഓൾ ദീസ് ആക്ഷൻസ്. അതെനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ ചളമാവോ എന്നൊരു ഡൗട്ടിലാണ് ഞാൻ പോയത്. ഞാൻ ലിജിൻ, അർച്ചന, നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഐ ഹാവൻ ഡൺ എനിത്തിങ് എക്സ്ട്രാ. അവരെന്താണോ പറഞ്ഞു തന്നെ. പിന്നെ അർച്ചനയുടെ ദ വേ ഷീ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് യു ആൻഡ് ഡയലോഗ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. മോഡുലേഷൻ വരെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ജോലി കുറവായിരുന്നു. ഫോളോ ദം. ഡയലോഗ് കുറവായിരുന്നു, ഇമോഷൻസ് ആയിരുന്നു കൂടുതലല്ലേ? അല്ല, ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ അർച്ചനയെ വിശ്വസിക്കാതെ. ഇപ്പൊ ചേച്ചി മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ അതിലെ കിടത്തം തന്നെ അർച്ചനയുടെയാണ്. അർച്ചന മൂഡ് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ കിടക്കാറുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അർച്ചനയുടെ പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ അർച്ചന എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് ആ ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ അതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അർച്ചനയെ വിശ്വസിച്ചു. ഞാൻ അർച്ചനയോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഇത് ഓക്കെ ആണോ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ. അങ്ങനെ ഞാൻ അർച്ചനയോട് ചോദിച്ച് അർച്ചന എന്താണോ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചത്. എനിക്ക് ലിജോന്റെ കഥയിലെ നോൺ ലീനിയാരിറ്റിയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അതാണ് അതിനെ ഭയങ്കര എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആക്കി. നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും ലീനിയർ ആയിട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത്. ലിജോന്റെ സ്റ്റോറിയിൽ ആക്ച്വലി എനിക്ക് എസ്പെഷ്യലി അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി എന്താ പ്രശ്നം എന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മൾ അവസാനമല്ലേ എത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു നോട്ട് ഹാവ് റിവീൽഡ് ഇറ്റ്. സോ ഓക്കെ, ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ടു നോ ദം, ഗെറ്റിംഗ് ടു നോ ദം. പിന്നെ ആ കിടത്തം എനിക്കൊക്കെ അത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര, അതേപോലെ തന്നെ ഐശ്വര്യയുടെ എല്ലാ കഥയിലും ഒരു ട്വിസ്റ്റ്. യാ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഓട്ടോയിൽ അവസാനം കയറി ഇരിക്കുമ്പം ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലിസൺ ഉണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ ഓടിയതിന്റെ വേർപ്പായിരിക്കും. ഇത് ഈ അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ലിജിനും അർച്ചനൊക്കെ നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പൊ ലെറ്റ്സ് സേ ഐ എം ക്ലോസർ ടു മൈ പീരിയഡ് ഓർ സംതിങ്, I will generate more heat in my body. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചേച്ചിയോട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം AC ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വേർക്കും. ഇതൊക്കെ ബോഡിലി ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. സോ സംതിങ് ഈസ് ബൈറ്റിംഗ് യു ഓർ സം ഡിസ്കംഫർട്ട് ഇസ് ദെയർ, നമ്മൾ വേർക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദി AC room, because that's what the body does, right? അതേപോലെ for you sitting like that, I wanted to ask Archana, മറ്റേ ഒരു bringing blood to your brain ആണല്ലോ, to think clearly. ആ കിടപ്പ്. Actually, I do it a lot. ഞാനും ഞാനൊക്കെ ഫുൾ അങ്ങനെയാ കിടക്കുക. ഐ തിങ്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ my brother will be like, what is this? I say, 15 മിനിറ്റ് ഒരു കഥ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ഫീച്ചർ ഫിലിം ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത സീൻ ഇംപ്രൂവൈസ് ചെയ്യാം, ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ, അങ്ങനെ ഇതിനകത്തില്ലേ ഇത് എല്ലാ സീനും ചക്ന്ന്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു. I actually like smaller ones. നല്ല സുഖം. 5-6 ദിവസം അഭിനയിച്ച പോവാ. ഇല്ല, എനിക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും യൂഷ്വലി സെറ്റിൽ ചെന്ന് ഒന്ന് ക്യാരക്ടറിലേക്ക് കയറാൻ. ഇതിപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും അത് കഴിഞ്ഞു. ടെൻഷൻ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്കും കഴിഞ്ഞു. അതെ, പക്ഷെ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. കാര്യം എഴുത്തുകാർക്ക് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ആ ബ്രെവിറ്റിയിൽ അതെല്ലാം കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ബെസ്റ്റ് തിങ് അഗൈൻ ഫോർ ബോത്ത് ഓഫ് ദം, ലിജിനും അർച്ചനയും നമ്മൾ ഇരുത്തിയിട്ട് ചോദിക്കും ഈ ഡയലോഗ്സ് ഓക്കെ ആയിട്ട് ഫ്രീ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. ഇതിൽ എന്റെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ പ്രസന്റേഷനിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയോ? എനിക്ക് ഒരു പിടിയില്ല എന്ത് മറ്റേ ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റ് അത് ഇത്. പക്ഷെ അത് വായിക്കുമ്പം ഈവൻ അതുപോലും ഞാൻ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. കാര്യം അത് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റും. സോ ദെൻ ഇറ്റ് ഹാഡ് ടു ബി പ്രസന്റഡ് ലൈക്ക് കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പറയുന്നത്. ഇത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അറിയാതെ തന്നെ പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില വാക്കുകൾ പറയുമ്പോഴാണ് അവൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത്.
ചെറിയ കാര്യം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അതാണ് ആക്ച്വലി ടൈം സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് അവൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നതെന്നുള്ള. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ചെറിയ കാര്യമാണ് ആൾക്കാർക്ക് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങളത് വലിയ കാര്യമാണ്. ഈ സിനിമയുടെ ഒരു മെസ്സേജ് അതാ, ലിറ്റിൽ ബിഗ് തിങ്സ്. നിങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും ആരോടെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും. ദിസ് ഇസ് മൈ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ്. ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു എനി വൺ ഓഫ് ദം, what it would be and they will answer you. Use this. I'll ask Lijo. Okay. Would you do the same thing in your real life? God, you took it. Would you do that? Damn. Like, I just want to know because you're like you told you're romba introvert. Yeah. You take a lot of time. Yeah. So how would you handle, like, you don't have to be like the character you played in the film, but how would you approach it? That's a better question. Maybe I'll talk to him. I'll talk to him. Okay. About this. Okay. And we'll try to figure it out. Oh, so you can What can we do Makes about sense. it? Okay, nice. Right. Okay. Any other question to anyone? എല്ലാവരും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം. ചോദിക്കണല്ലോ. എനിക്കുണ്ട്. അയ്യോ, you do more Malayalam films now that you've done this? അതെ, Of course, எனக்கு மலையாளம் படம் ரொம்ப பிடிக்கும். അത് ക്ലീഷേ ഡയലോഗ്. ഇനി അടുത്തത് വരൂ. നല്ല കഥ വരും. നല്ല കഥ വന്നാൽ ഐശ്വര്യ രാജേഷ് will come back. Come back. I'm already here only. No, I'm like doing appo guest performance now. ARM is there. പക്ഷെ I'm saying ഒന്നെങ്കിൽ ഐശ്വര്യ പടം ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും. നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടും. സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർക്കും ഡയറക്ടർക്കും അസല ഭക്ഷണം. നിങ്ങളൊക്കെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കാണുന്നു. ഞാൻ എഴുതും, ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി കഥ എഴുതും. മാഡം ചോദിക്കൂ. എനിക്ക് എല്ലാവരോടും എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? യൂട്യൂബറായി. സുഖം, പരമസുഖം. പാർവതിയോട് ചോദിക്കാം. ഇത്ര കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എത്ര കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ്? How am I so confident? The truth is I'm shit scared the whole time. Really? Right? Shit scared of what? I am always of everything. Okay. I am always scared, but I do it in spite of the fear. Okay. Because you can't just give up. Yeah. I'm always scared. I'm always anxious. I have hypertension. I have medication. I do meditation and medication. And there is a lot. There is yoga involved. Okay. It's also involved. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ഒരുപാട് റിഫ്ലക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര പേടിച്ചിട്ടും ആക്നെ ബ്രേക്ക്ഔട്ട് വന്നാലും ഐ വിൽ ഷോ അപ്പ്. I'll always show up, no matter, even if I'm the worst situation, I'll show up where I need to show up. Okay. And I'm okay that way to fail. Okay. Yeah. Thank you. It teaches me to fail. There's one saying I saw a famous Hollywood actor. So no matter what, if you're an actor, when the action solumbodhu, you have to do it. You will do it. Yeah. Yes. That's why we are actors. No? Yeah. And a cut solumbodhu, you go back to your thing. But when the word you hear action, no matter where, it will just come out. I think that's how ഡിഫറൻസ് വെച്ചാൽ ലുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. ഒന്നും ഒരു മനസ്സിലായി അതായിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാ വന്നു വേറെ ലുക്ക്. This is what my look. I really like changing my looks. I like it. I think you should do something like this in the film. I know, but every time I do something, it will be taken into a film and then it ceases to be mine. Like അത് പിന്നെ എന്റെ ആവില്ലല്ലോ. എന്റെ കണ്ണട എടുത്ത് ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സിൽ ഉപയോഗിച്ചു. എന്റെ മൂക്കുത്തി ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കണ്ണട ചാർലിയിലും വന്നു. ഉള്ളൊഴുക്കില് ഫുൾ അഞ്ചു. അപ്പൊ I was my last question. 2024 അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു. ആൻഡ് ഈ ഒരു കൊല്ലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗുഡ് ഒരു ഫീൽ, ഓ മൈ ഗോഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ ഗുഡ് തിങ് ഹാപ്പൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ്? I don't know. I take everything as a lesson. So I've learned a lot of lessons. One lesson can you share? I don't know if I can tell this in the interview, but I learned a big lesson in one of the. കേൾക്കുന്നില്ല இங்க வரைக்கும் வருது, தென் அதுக்கப்புறம் யோசிக்கிறேன் இது சொல்லணுமா வேணாமான்னு think about it. You are Lijo. Okay. Okay, I'll tell it. Like the biggest lesson I learned this year is don't get attached to anything in your life. ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണം എല്ലാത്തിനും. Always be detached. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മൊമെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഉണ്ടായതായിട്ട് ഇപ്പൊ ഓർമ്മയില്ല. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കുട്ടിക്ക് ഒരു ചോദ്യമില്ല, ആരോടും ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല. 2024 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൊമെന്റ് ഓർമ്മയില്ല. താങ്കൾക്ക്? എനിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എല്ലാം വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. Just take it lightly, slow down, chill. ഞാനിപ്പോ ആ മോഡിലേക്ക് ആയി.
എൻ്റെ ഇതിനകത്തുണ്ട്, എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തത്? ഇത് ഞാൻ എഴുതിയതല്ല കേട്ടോ, ഇത് എനിക്ക് വളരെ കോയിൻസിഡൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. There are far better things ahead than any we leave behind. I got this in a small shop. അത് C.S. Lewisന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവര്. പക്ഷെ this I always like wearing because എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടുവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണല്ലോ. It's like, oh, that's a point. Yeah. So this is like എന്താ പറയുക, ഒരു ബ്ലിസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് സംസാരിച്ചപ്പോൾ. ഓൾ ഓഫ് യു ഇൻ വൺ ഫ്രെയിം. ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രെയിമിൽ, എനിക്കിത് വൺ ഫ്രെയിമിലാണ് ഞാൻ കണ്ട. ഒറ്റയ്ക്ക് ഓരോരോ ഫ്രെയിമിൽ വന്നു പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു മോർണിംഗ് കോൺവെർസേഷൻ, ഒരു നല്ല മഴയത്ത് ഒരു കാപ്പി കുടിക്കുന്ന ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ. Alright? Thank you so much. Thank you.